أحمد حبيبي حبيبي
وجعلني الذل والقبول أن الله يرحم ويرحم المجلس وأن الله يبني مقاصدنا النفسية والمعنوية ظاهرة وباطنة وعلى ما وأصلافنا الصالحين كثيرات المولد والبدي خصوصا معلم المولد البرزنجي سيدنا جعفر الزكي وعلى كل صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ وسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي وارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل وقت يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنورك يا ربي حفظنا وأمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفنجعل الناس بالمزاج العليا مستمرا بين الدرجات على ما أنا له وأولى. ويسمي بحمد موارد سائر والهنية ممتلئا من الشكر الجميل وطايا. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل بالغرر الكريمة والجبال. وأستغفر الله تعالى للوالدين
بالشريف عقدا دعاء المكان يوضع واستعين بعون الله تعالى ربنا القوي وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله قدر اللهم قدره الكريم وعرض جليل من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصال سبيلا ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة واسمه المغيرة الذي يؤتمن الفقراء بأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصي في بلاد بضاعة قصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فعلى ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرتب وكعب بن لؤي بن غالب بن كلاب واسمه قريش وإليه تحسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جمع الكسر والقدر ابن مالك بن نضر بن جنانة بن خزيمة بن مدركة بن إياس وهو أول من أهدى قرنا إلى الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضرب بن زار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بناه سنة سبية
وارفعوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه شارع وعدناه بهارا إن سبيلا إلى الذبح إسماعيل نسبته ومنتهى فعزم به من عدد كأنك الصوائب الدنيا وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واصفه المنتقى نسأله تحسب علا بعلاه قلدتها قلوبها الجوزاء حبذا عند السلطان وفخالد أنت به اليتيمة العصباء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سباع الجاهلية أوردا زين وعراقي والده في مولده الهنيء حفظ الله كرامة لمحمد أن جاء بصوم الاسمين تركوا السباع فلم يصبهم عاده من آدم وإلى أبيه وأمه صراط وجب أساري لله الباهية وبدر بره بجميل جده عبد المطلب وابنه عبد الله عبد اللهم قبله الجليل بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره اسمه ورزعا بصورته ومعناه فقره إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية وخصها القريب المنيب بأن تكون أمة لمصطفى
ومن في السماوات والأرض بأمرها الأقوال الذاتية وصدى كل صف لهبوط نسله صفاء وكسيت الأرض بعد طول ذاتها من النبات ولم سدسيها وألمعت الثمار وأبقى الشجر للجاني جنان ونفخت بحمده كل دابة لقريش بلسان الأنصر العربية وخرت الأسرة والأسنان على الوجوه والأكوان وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ومراكب البحرية واحتست العوالم من السرور كأس أبيان وبشر الجن بإذناب زمانه وامتلأت كانت عربة ربانية ولهذ بقدره كل قدر خبير وفي منى استهتان وأتيت أمه بالمنام فقيلها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير الأنبياء وسمه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمل أقدام عطر اللهم قبره الكريم يا رب الشفيع من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله وكان قد اجتاز بأحواله بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا أتى له سلام صلى الله عليه وسلم
Ya Nabi salam alaika.
Baiklah, sebelum dan ditutup buka kepada para jemaah yang masih berada di luar dan bersebatan untuk menikmati ruangan dan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan juga yang kami hormati guru kami Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Ahmad, yang kami hormati penceramah kita pada malam ini Al-Ustaz Haji Winto Putra Wijaya LCMA. Alhamdulillah beliau telah menjadi dengan kita, dan juga yang kami hormati qarid kita pada malam ini Al-Ustaz Muhammad Putra Ramadan Al-Hari, dan yang kami hormati dan kami banggakan segenap pengurus Musholah Hidayat Rahman, terkhusus sesepuh kami, orang tua kami, Bapak Haji Muhammad Jamil Sarjana Hukum, dan yang kami hormati para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah telah hadir jemaah dari
Musola Sentosa Jaya. Hadir juga jemaah dari Musola Darul Islam, jemaah dari Masjid Darul Iman, dan yang jauh-jauh datang jemaah dari Masjid Al-Muhajirin Opi Jakabaring. Yang kami hormati jemaah dari Masjid Al-Hidayah, dan yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak memberi rasa hormat serta izin kami. Pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat-Nya lah kita masih diberikan nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat tempatan, sehingga kita masih dapat hadir di sholat kita tercinta ini, di sholat Baitur Rahman, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah. Salam serta salam semoga Allah berlimpah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan sekalian para pengguna. Insyaallah kita yang hadir pada malam ini, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak, Ibu, beserta para tamu undangan hadirin. Adapun susunan acara kita pada malam ini yaitu pembukaan surat Al-Fatihah. Yang kedua, pembacaan kalamullah, ayat-ayat suci Al-Quran, yang insyaallah akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Muhammad Supra Ramadan Al-Hari. Yang ketiga yaitu kata sambutan mewakili segenap pengurus Musholah Baitur Rahman yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Deka Rahman SPDI selaku Ketua Musholah Baitur Rahman. Dan acara inti kita yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Gita Putra Wijaya Yasin Muhammad dan ditutup dengan doa. Baiklah Bapak dan Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita telah membaca Al-Qur'an Al-Haji dan diiringi oleh hadroh Sababul Hasanah. Baiklah jemaah sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka dengan surat Al-Fatihah, yang mana untuk membuka Al-Fatihah ini kami minta kepada Ustaz Sabturi. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara ini kita buka bersama-sama dengan beliau. Dan kita awali dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Lana wa liwalidayna wa li ashabil qurbi wa ajibati alaina wa li masayyina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-afiyah Muhammad bi rahmatika ya arhamar ala hadina wa ala nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ummahatina wa ajdaina wa ajdaina wa ustadina wa mu'minina wa ikhwanina wa jami'il muslimina wa muslimat wal mu'minat kulluhum syai'un lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sabturi yang telah membuka surat Al-Fatihah.
Baiklah, beranda ke acara selanjutnya yaitu pembacaan kalamullah yang secara Quran yang akan dibacakan oleh murid kita Ustaz Muhammad Tukur Ramadan Al-Fai. Namun kami himbau kepada para jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan para tamu undangan, ketika dibacakan Al-Quran nanti mohon untuk memperhatikan dan diam, karena di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 disebutkan wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka perhatikan dan diamlah agar kamu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Ustaz Muhammad Tukur Ramadan Al-Fai, alaihi wa tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله.
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما وعيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa alaihi wasallam. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Ibrahim Al-Azhari yang telah membaca atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan para tamu undangan, marilah selanjutnya kita mendengarkan kata sambutan mewakili segenap pengurus Musholah Baitur Rahman yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Musholah Baitur Rahman Ustaz Muhammad Baitur Rahman SPDI. Pada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wa bi ittiba'ihi nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi jaa'a bil bayyinati wal mu'jizat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi akramahu Allah bil khususiyyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil maqamatil 'aliyat. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ma damatil ardu was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat para alim ulama, para asatiz hadir bersama kita pada malam hari ini, guru kami Al-Ustaz Haji Abdul Majid Dahlan. Penceramah kita pada malam hari ini Al-Ustaz Haji Bintu Putra Wijaya LCMA. Kori kita yang tadi yang telah membacakan bacaan ayat FC Al-Quran kita Ustaz Muhammad Putra Ramadan Azhari. Semoga bacaan yang beliau lantunkan tadi akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta para jemaah masjid dan mushola yang berada di lingkungan Mushola Baitur Rahman maupun yang jauh dari Mushola Baitur Rahman. Hadir pada malam hari ini jemaah dari Mushola Sentul Jaya, Mushola Nurul Islam, Masjid Darul Iman, Masjid Al-Hidayah, dan yang jauh dari Masjid Al-Muhajirin Opi Jatawani. Ini males Pak, males soalnya kami semalam bukan amal malam ini dia udah datang, tidak seundangan lagi. Serta hadirin sekalian yang insya Allah mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita semua dapat melaksanakannya pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita semua di sini akan dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita semua yang hadir pada kesempatan ini, semoga pada saatnya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan kita sebagai ahlus syafaat Rasulullah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
atas nama pengurus Musalla Baitur Rahman dan juga seluruh kepanitiaan peringatan Hari Besar Islam atau PHBI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini, yang telah menyempatkan waktunya melangkahkan kaki untuk hadir ke mushola kami ini. Tanpa hadirnya para hadirin sekalian di mushola ini tentu tidak akan berlangsung semeriah seperti ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsinya kepada kami baik moral maupun material. Semoga apapun yang telah diberikan kepada kami akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Amin. Selanjutnya atas nama pengurus Musalla Baitur Rahman dan juga seluruh panitia peringatan Hari Besar Islam mengaturkan permohonan maaf apabila dalam acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam pelaksanaan acaranya, penyambutan, penempatan dan lain sebagainya. Sekali lagi dengan segala kerendahan hati atas nama pengurus dan juga seluruh panitia mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mensukseskan acara kita pada malam hari ini. Dan juga yang terakhir kepada Al-Ustaz Haji Windu Putra Wijaya LCMA, kami berikan waktu seluas-luasnya untuk memberikan ilmu kepada kami. Insya Allah kami semua yang hadir pada malam hari ini siap untuk memberi hikmah pada peringatan Maulid Nabi Muhammad pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza minni wa a'minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan kesambutan tadi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu serta para tamu sekalian, marilah kita mendengarkan tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini, Al-Ustaz Haji Windu Putra Wijaya LCMA. Saat kedua tadi kami beri waktu yang seluas-luasnya. Jadi kalau jemaah balik kalau tak mau nak kami dua belas. Baiklah kepada Ustaz Haji Putra Wijaya LCMA, fa'alaihi yatafaddalu mashkura. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul 'azim. ونحن على هذه الآية الكريمة إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati bersama guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Majid Dahlan selaku guru kita di Musalla Baitur Rahman ini. Kita doakan insya Allah mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur,
dalam penjagaan sebaik penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Baitur Rahman yang diketuai oleh Adinda DK SPDI. Beliaulah yang ngejar-ngejar buayaan dengan kami. Mudah-mudahan sehat walafiat Adinda. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, para guru, ustadz, kiai, tuan-tuan haji, ibu haja, serta semua hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah perkumpulan kita malam hari ini menjadi asbab dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya. Amin. Insyaallah menjadi sebab di antara asbab telah nanti kita setelah memandang wajah mulia Allah Subhanahu wa taala, memandang pula wajah mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik hadrah dari Sababul Hasanah, ya. Saya tak tanya lagi Adinda Deka. Biasanya Ustaz kalau diundang maulid, kami itu nanya dulu sebelum ngiyok. Tapi kemarin tidak bertanya deh. Rasulullah yakin dengan Deka. Ya. Pertama ada hadrah atau tidak kalau maulid, ya. Sebab maulid ini kalau tidak kasih hadrah, macam masakan kurang garam, ya. Dharma. Maulid ini harus lain dengan Isra Mi'raj. Dia tak sama dengan Nuzulul Quran dan peringatan hari besar lainnya. Itu satu biasanya Ustaz. Yang kedua, tidak dulu tapi ditanya, pengecualian dari musola yang ini, ya. Iya. Jamuannya juga harus istimewa karena maulid. Yang nak kita tampakkan itu senang dan bahagia, ya. Maka terkenal kalau maulid itu ya harus ada tsunami, ya, suguhan nasi minyak. Tidak tahu bungkusan kamu tuh nasi minyak bukan, ya? Iya, insya Allah, ya. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tadi sudah minta tolong betulkan dengan Ustaz. Malam ke-30 dari bulan Ar-Rabiul Awal. Malam penutup kalau misalnya ngitung bulan Rabiul Awal. Tapi kita di Palembang ini lain. Dan inilah yang kita syukuri. Bersyukur nih dengan Allah kita ada di Palembang. Palembang inilah terkenal asal masuk bulan Ar-Rabiul Awal. Mulai malam pertamanya itulah ada yang memperingati maulid. Ya. Dan tak putus-putus. Terus nyambung sampai 40 hari berturut-turut. Maka ada istilah maulid arba'in, ya. Arba'in bahasa Arab, bahasa Gitonya 40, ya. Bahkan arba'in 40 bukan malam. Tadi Ustaz nyebut ada arba'in asar juga. Tak cukup arba'in, nanti habis nyambung maulid isrin. Ya, itulah lewat Rabiul Awal masuk Ar-Rabi Athani. 2 bulan berturut-turut di Palembang itu tak berhenti-henti. Pasti ada yang memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini belum dihitung. Masjid-masjid, musola-musola, instansi-instansi, sekolah-sekolah yang juga memperingati maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semarak maulid di Palembang ini memang Masya Allah, tabarakallah. Dan inilah yang kita syukuri. Kita kan tidak tahu. Mudah-mudahan yang macam inilah yang menjadi sebab di antara asbab Palembang ini dijauhkan oleh Allah dari bala, dijauhkan dari fitnah dan musibah. Insya Allah. Nah karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Malam ini walaupun nanti pukul malam kita maulid masih lagi senang ada, bahagia ada, ditampakkan. Dan peringatan maulid sebagai bentuk menampakkan kebahagiaan itu memang diminta. Dan yang minta itu bukan ustaz.
bukan kiai. Yang minta kita senang dan bahagia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini nanti ada guru kami nyebut jadi dalil dalam memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kan kita ini kadang-kadang atau di luar sana tuh asal memperingati macam ini bertanya, kamu Maulid itu apa dalilnya? Ada tak yang bertanya dengan kamu yang rajin Maulid ini? Ada tak yang bertanya? Mungkin kawan, mungkin keluarga ya. Kamu Maulidan tiap malam, doa aku dalilnya. Jawab aku gitu. Ya. Ternyata Allah yang minta bahagia dengan Maulid itu. Dalam Quran surat Yunus ayat 58 tadi dibacakan di awal. Itu Allah yang minta. Kul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Cara narik istinbat dalilnya itu dari ayat ini kita tengok dulu maknanya. Katakan wahai Muhammad, karena sebab karunia Allah dan karena sebab rahmat dan kasih sayang Allah, hendaklah mereka itu bergembira. Yang itu jauh lebih baik dari apa yang mereka selama ini kumpulkan di dalam hidup mereka. Jadi ada kalimat karunia, ada kalimat rahmat atau kasih sayang Allah. Sebagian ulama nyebut tidak ada karunia yang paling besar, tidak ada rahmat yang paling istimewa dalam sejarah kehidupan manusia dari awalnya sampai akhirnya. Itu diantaranya melainkan peristiwa kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka diminta fabidzalika falyafrahu, diminta senang. Maka nanti lihat Rasul lahir, tumbuh besar, berkembang jadi dewasa, lalu jadi nabi. Kenabian beliau disifatkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hafal gitu ayatnya. Dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk semesta alam. Bukan untuk umat beliau baik, bukan untuk umat Islam baik. Kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bentuk kasih sayang Allah kepada semesta alam. Dan jadi nabi langsung kan pasti ada peristiwa lahirnya beliau dulu. Maka lahir beliau. Maulid Nabi, Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah. Ini kita tarik Pak ya, kita ambil contoh biar kita yakin dan betul-betul senang dengan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Rasul itu lahirnya kan kita sering disebut-sebut zaman beliau lahir itu disebut zaman jahiliyah, jahil. Bukan jahil itu maknanya macam kita dengan kawan jahil itu kan ya. Jahil di sini maksudnya adalah bodoh, ya, terbelakang, tak berperadaban. Maka kita lihat banyak contohnya. Saya sering kalau ngambil sampel dan contoh ini, misalnya hubungan lelaki dengan perempuan di zaman jahiliyah. Imam Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah beliau itu ketika masuk bab nikah, sebelum masuk tentang pembahasan fikihnya beliau ceritakan dulu bagaimana lanang dengan betina hubungan pernikahan di zaman jahiliyah dulu. Ada dulu namanya nikah roya, nikah liwat. Roya, liwat bahasa Arab, bahasa kitanya bendera. Jadi orang-orang Mekah Quraisy terdahulu itu kalau di depan rumahnya menaikkan bendera, semacam gitu Agustusan kemarin ya, tapi kita naik ke bendera merah putih, lambang kemerdekaan. Itu orang Mekah, kalau di depan rumahnya ada kain yang dinaikkan, atau disebut tadi bendera yang ditinggikan, itu simbol bahwa di dalam rumah tersebut ada perempuan, ada betina, yang pacak dimasuki oleh siapapun lanang yang menginginkannya. Nah, kalau bahasa kita hari ini aku maaf mungkin macam rumah bordil, tapi legal. Asal kita berjalan, nah, jangan dulu jahiliyah, ya, jangan dibayar itu ada Samsung Tower, ya, itu ada ganti, jangan dulu. Berjalan,
Ya, di pinggiran kota Mekah nampak rumah, di situ ada macam bendera yang dinaikkan, ada rutino dalam rumah itu. Maka siapapun lanang yang pengen masuk ke situ, masuk deh. Maka masuklah lanang ke situ. Ciko, 2, 5, 10, 20, ya. Sampailah perempuan dalam rumah itu hamil, mengandung. Maka nanti ketika perempuan itu tiba waktunya melahirkan, lanang-lanang yang pernah masuk ke rumah itu dipanggil. Ada listnya Pak. Jangan disebut lagi, ada yang sama namanya ya. Pulang misalnya ya. Dipanggil. Ya. 15 dipanggil, 20 dipanggil. Ya, dikumpulkan di rumah perempuan tersebut. Maka nanti cara untuk menentukan siapa yang bakal jadi bapak bagi bayi itu sekaligus suami bagi perempuan di dalam rumah itu, maka nanti bayi itu diletak di tengah-tengah. Lanang-lanangnya dikelilingi, perempuan yang di rumah itu mungkin dengan keluarganya, lalu ditunjuk seorang qadhi, ya hakim lah kalau gitu. Maka nanti cara untuk menentukannya, maka dipasati Pak siko-siko, dipasati. Jingok ya, dipasati siko-siko, bayi itu jingok lanang itu, jingok lagi bayi itu. Jingok lagi lanang yang lain, terus sampai lanang yang terakhir. Nanti dilihat siapa yang paling mirip dengan bayi itu. Maka berembuklah Tino itu dengan qadhi tadi, lalu ditunjuk, nah kau bapaknya. Matanya, hidungnya, mulutnya paling mirip dengan kau. Nah, ya. Maka lanang yang ditunjuk itu tidak baca nolak. Jadilah dia bapak bagi si bayi, suami bagi perempuan tersebut. Tengok ini Pak ya. 20 lanang masuk tadi itu ya. Belum tentu bapaknya. Kalau dulu ada tes apa itu? DNA ya. Mungkin ada tes DNA. Inilah kemudian disebut dengan nikah liwa atau nikah rohiyah. 1 ya. Kan tidak jelas itu Pak. 20 lanang tadi itu jadi bapaknya. Yang kedua, di zaman jahiliyah berarti kita bersyukur di tengah-tengah zaman yang rusak itu lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berikutnya disebut dengan nikah istibdal. Nikah istibdal. Apa nikah istibdal ini? Ada suami dengan istri, nilai jelasnya lagi bini. Ya. Lalu lakinya ini ngomong dengan bininya, "Dek, kau pergi ke rumah lanang itu." Lakinya nyuruh. Ya. Kau pergi ke rumah lanang itu, berhubunganlah dengan dia. Selama kau berhubungan dengan dia, kita istirahat dulu. Sampailah kemudian engkau jelas hamil dari lanang itu, baru kita berhubungan lagi. Biasanya lanang tempat dia suruh pergi itu mungkin lebih belaka, mungkin lebih kaya, mungkin lebih tinggi status sosialnya. Bahasa kitanya yang mudahnya mungkin untuk memperbaiki keturunan. Ya, maka nanti ketika dia jelas hamil dari lanang itu, baru dia balik. Dan anak yang kemudian lahir itu diakui oleh anak mereka berdua. Tengok Pak ya, nikah istibdal. Di zaman jahiliyah itulah Rasul tumbuh, Rasul kemudian besar, dan pada waktunya diangkat menjadi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita bersyukur, ya Allah. Kalau misalnya seandainya tidak ada risalah Islam yang mulia ini dari utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, lokak masih ada Pak nikah liwat tadi itu. Ya, lokak masih dibolehkan nikah istibdal itu. Maka datanglah Nabi bawa syariat Islam yang mulia, dihapus seluruh bentuk pernikahan jahiliyah, tinggallah pernikahan seperti kita sekarang ini. Maka kita bersyukur lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah beliau jadi Rasul, maka keberadaan Rasul di tengah-tengah sahabat itu disyukuri juga Pak. Banyak nanti kisah-kisahnya Masya Allah. Di antaranya misalnya kita hadirkan kisah ketika selesai perang. Dalam satu ghazwah yang dilakukan Rasul menang, ada ghanimah. Mulai itu ketika pembagian harta rampasan perang itu kan, dalam salah satu cuplikannya Rasul pernah memberikan bahagian yang lebih besar kepada sahabat-sahabat yang Muhajirin dibandingkan sahabat-sahabat yang Ansor. Asal ngomong duit ini sensitif Pak ya. Iya, mulai itu kasak itu. Napa Nabi ini tunjuk Muhajirin ini banyak,
kita dikit, itulah lebih kurang ya. Sampai di telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan lembut datangi sahabat-sahabatnya Ansor, ya, lalu bertanya, wahai sahabat-sahabatku dari golongan Ansor, apakah keberadaanku tidak lebih kalian inginkan dibandingkan harta-harta yang didapatkan? Apakah keberadaanku di Madinah, hijrahku di rumah kalian, di kota kalian ini tidak menjadi berkah untuk kalian? Disampaikan begitu Pak, dia sahabat-sahabat Ansor itu. Itulah makna huwa khairum mimma yajma'un. Yang kedua, ini mungkin kita tidak pernah giro, tapi kalau tak disampaikan ada kisah itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didemo oleh istri-istri beliau. Kalau kamu pernah misalnya ya didemo oleh bini, ada contohnya Nabi juga pernah didemo oleh istri-istri beliau. Bukan istri beliau. Ya, banyak istri Nabi itu. Maka disebut ummahatul mukminin. Biasanya kalau ibu-ibu ini mendemo lagi, apa Pak biasanya Pak? Di rumah banyak bapak-bapak, jadi ibu sebagian dikit di luar ya. Itu kalau di demo bini apa Pak biasanya? Ya. Jadi Nabi pernah didemo oleh istri-istri beliau yang berbilang itu. Dan pasalnya tadi yang disebut masalah duit belanja. Ya, berarti begini dari guru samu. Ya, saya waktu baca ini Ustaz ya, saya pernah dengar dari guru mungkin ya, dari istri Nabi yang banyak itu ada salah satunya jadi provokatornya itu ya. Tapi tak mengurangi kemuliaan ummahatul mukminin ridwanullahi alaihi ajmain. Ya, demo mereka minta naikkan duit belanja. Nabi diam. Nah, hati-hati meresponnya ini bakal jadi contoh kan? Iya, bakal jadi uswah. Diam Nabi. Ya, menunggu wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jalan beberapa waktu sampailah kemudian diceritakan beberapa bapak dari ummahatul mukminin itu manggil anak-anaknya. Abu Bakar As-Siddiq manggil anaknya. Siapa anaknya? Aisyah radhiyallahu anha. Siapa lagi? Umar bin Khattab panggil anaknya siapa? Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Ya, dipanggil anak-anaknya. Sampai hati kamu mendemo nanti pasal Mi'lajah. Mungkin lebih kurang begitu ya. Sampailah kemudian turun ayat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai turun ayat Pak masalah demo bini-bini Nabi ya. Untuk dan sebagai jawaban Nabi kepada istri-istri beliau. Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwaji, sampaikan dengan istri-istri. Jadi dua opsi Nabi itu Pak ya. Wahai istri-istriku, dikumpulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pilihannya? Kalian tetap bersabar hidup dengan aku, dengan keadaan yang begitu, dengan hidup beliau yang sederhana, atau kalian akan diberikan dari harta-harta kenikmatan duniawi, tapi kalian pisah dengan aku. Tawaran Nabi itu baik. Dan akhirnya kita tahu dari sekian banyak istri Nabi itu, Dakatik yang memilih untuk berpisah dengan beliau. Kehadiran Nabi jauh lebih berharga dari segala apa yang mereka dapatkan dari nikmat-nikmat dunia. Ini Pak, makanya kalau cuma memperingati Maulid ini masih jauh sebetulnya. Tapi paling tidak kita bahagia. Kita nampakkan, senang kita itu di bulannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita berkumpul, kita bersolawat, kita berhadul qiyam, ya, zauq, filnya kita ambil. Kita nampakkan ya Allah, kami gembira. Walaupun kami tak pernah melihat langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kami mungkin belum juga pernah dapat rezeki mimpi bertemu dengan beliau dalam tidur kami, tapi jadikan ya Allah rasa cinta kami, rasa rindu kami, rasa harap kami dengan syafaatnya, keinginan kami untuk menatap wajah mulia beliau jadi sebab di antara asbab betul-betul nanti kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jadi dalil Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bertanya dalilnya apa Maulid, Quran surat Yunus ayat 58. Inilah bentuk bahagia kita. Bentuk
gembira kita sebagai bentuk rindu dan kasih sayang kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi yang setahun sekali ini, ya, anggaplah untuk mengingatkan kita lagi tentang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya tidak cukup dengan Maulid ceramah ini baik, searah baik, tabligh baik. Balik dari sini aman tak ingat, lupa kalau apa tadi yang disampaikan Ustaz. Maka kemudian ba'da Maulid, setelah Maulid, apa yang kita kemudian ungkap cinta dan rindu kita dengan Nabi, kita baca-bacai lagi. Maka ada kan kajian-kajian tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangi majelis-majelis, dibacakan kitab-kitab tentang Nabi, banyak bentuk kitab Nabi. Kalau kita nggak tahu Nabi, misalnya sejarah hidupnya dari kecilnya sampai wafatnya, berurut, tertib, lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, menikah, usia 40 jadi Nabi, sampai beliau wafat. Maka carilah dan bacoi serta ikuti kajian-kajian sirah Nabawiyah, Ustaz Fulan di masjid dari hidup sampai wafatnya. Kalau kita nggak tahu misalnya bentuk fisik beliau, bentuk fisik Pak, kita ini kan nggak pernah tahu Pak, macam mana sebetulnya fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal nanya Google katanya kan serba tahu. Kalau hari ini apa? Chat GPT, ya, klik di situ. Wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nggak jawabannya? Ada orang Google ya. Google ini kan segala tahu kata dia. Tapi tengok yang muncul itu apa? Kartun-kartun tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibuat oleh kartunis Barat yang tidak senang dengan Nabi. Tidak pernah Pak kita tengok ada wajah Nabi, ada bentuk fisik Nabi, atau film dalam bentuk visualisasi fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah kita dapatkan. Pernah tidak kita bertanya? Kenapa tidak kasih wajah Nabi ya? Di gambar-gambar, di film-film. Padahal kalau film Nabi yang lain, ada aktornya. Nah, Fulan ini, aktor ini merankan Nabi Adam, ada. Ya. Yang merankan Nabi Nuh, di atas bakterahnya itu, di tengah banjir bandangnya, ada. Asal film yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling yang kita tengok itu apa Pak? Tulisan, ya. Kaligrafi Muhammad. Kadang ada lingkaran, tunjuk efek sinar-sinar putih misalnya begitu. Ngapa tidak pernah ada? Ternyata karena ulama dari dulu sampai hari ini sudah konsensus ijma bahwa memvisualisasikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya haram. Ya. Lalu kalau macam itu, Ustaz, ada tak jalan itu nak tahu fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau dari mana? Maka kita ngaco kitab-kitab, melalui kajian-kajian tentang Nabi yang berjudul Syama'il. Ya, apa judulnya Pak? Syama'il. Banyak Syama'il. Ada As-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam At-Tirmizi, ada As-Syama'il Al-Muhammadiyah dari Imam Ibnu Katsir. Yang populer memang yang Imam Tirmizi yang banyak dikaji di musola, dikaji di masjid-masjid, baca kitab itu. Baru kita tahu, oh ini bentuk rambut Nabi Pak dibahas, ya. Nanti bisa dilihat tuh rambut Nabi, asal yang tengah itu, yang bagian depan ditarik ke samping, menyentuh kuping beliau. Asal yang di belakang diurai sampai menyentuh bahu beliau. Gondrong Nabi, ya salah satu cuplikan itu. Baru kita tahu bentuk fisik beliau yang istimewa, dada beliau yang bidang, dada beliau yang berbulu, cara berjalannya yang tegak, cepat, ya, dan seterusnya dari bentuk fisik dan keseharian Nabi. Baru nanti Pak kita tahu, oh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahsanan nas jisman wa ruhaniyan, sebaik-baik manusia termasuk dalam bentuk jasmani dan fisik beliau. Kita ini kan kapan ditanya siapa Nabi yang belakang, jawab apa gitu? Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya tak nyala juga belakang ya, memang juga Nabi Yusuf ya. Asal kita baca surat Yusuf ketemu. Ya, ketika beliau dewasa sampailah Imro'atul Aziz diceritakan tertarik dia. Buat muslihat untuk Nabi Yusuf sampai kemudian di akhir juga dari penjara.
Tapi kan kemudian Imro'atul Aziz itu udah salah dewek. Imro'atul Aziz di kalau gitu apa? Bini menteri mungkin begitu ya. Akhirnya apa? Dipanggil ke kawan-kawan di timahnya itu. Kalau hari ini ibu-ibu sosialita mungkin maksudnya dikumpulkan ya, tinjaunya buah, masing-masing tinjaunya pisau. Lah siap ngupas dipanggil Nabiullah Yusuf alaihissalam keluar, bawa hidangan teriris jari jemari perempuan-perempuan itu tanpa mereka sadari. Ngaku melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Belaga memang belaga. Ya. Ada ibu-ibu bertanya dalam sebuah majelis, Ustaz, boleh tak baca surat Yusuf? Boleh. Ya. Kalau ada yang bertanya, boleh tak baca surat Yusuf? Boleh. Lagi hamil, maksud dia tadi itu ya. Tapi kita kepo juga, ngaku bukan nak baca surat Yusufnya. Mungkin nggak tahu gitu jawabannya Pak ya. Ya Ustaz, mudah-mudahan kata dia tadi tawasul pokoknya itu ya. Baca surat Yusuf itu agar kalau anaknya lahir, kalau lana belaga pecah Nabi Yusuf. Oh itu rupanya itu ya. Kalau betina cantik, pecah siapa? Zulaikha, nilainya Zulaikha ya. Ya mungkin wanita-wanita Mesir itu. Boleh tidak baca surat Yusuf? Boleh. Kalau ada yang bertanya, hamil, perempuan, ngandung, boleh tidak Ustaz baca surat Yusuf? Boleh. Baca Quran, kenapa tidak dilarang? Ya walaupun belaga tidak anak itu tergantung bapak emaknya kan. Ya, tapi dia hamil baca surat Yusuf, jangan dihalang. Hakimnya Pak ya, kita terlanjur asal nyebut Nabi belaga, Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi coba Pak, baca As-Sama'il Al-Muhammadiyah. Kita pernah tamatkan dengan guru kita waktu selesai khotam itu beliau simpulkan tentang fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa? Ketampanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi ketampanan Nabi Yusuf Alaihissalam. Ya, tahu kenyataan ini tidak tadi. Itu kok ibu baca surat Muhammad Ustaz Muhammad ya, masih nak surat Yusuf pula. Sampai kata beliau, ini nanti ya silahkan ya diterima atau tidak ini pernyataan beliau. Kata beliau ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu mengambil 25% ketampanan lelaki dari awal sampai akhir. Dari Nabi Adam sampai yang terakhir nanti meninggal ketika peristiwa kiamat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil ketampanan lelaki dari awal sampai akhir 50%. 2 kali lebih banyak dari ketampanan Nabi Yusuf. Coba tengok baik, 2 lelaki mulia ini. 75%. Berapa sisanya? 25%. Itulah yang kita bagi-bagi ini, ya. Jadi jangan pernah merasa itu ada Ustaz jauh lagi ya 0,0 sekian. Tapi ambil oleh Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita baru tahu Bapak Ibu kalau nanti kitab Sama'il Muhammadi. Sahabat Nabi, keberuntungan mereka melihat langsung wajah mulia Rasul. Pernah diceritakan ada seorang sahabat malam bulan purnama dalam kitab Sama'il itu. Lalu dia melihat Nabi keluar rumah pakai baju merah-merah, dia merah malam begitu. Lalu kemudian dia pandang di wajah mulia baginda Rasul. Tengok bulan purnama, tengok lagi wajah Rasul, tengok lagi bulan purnama, bolak-balik itu sampai dia putuskan memandang wajah Rasulullah jauh lebih indah daripada indah bulan purnama. Ya, misalnya itu kalau kita nanti kitab Sama'il Muhammadiyah. Ya, karena itu setelah Maulid ini Bapak Ibu lanjutkan dengan kajian-kajian itu. Kalau nggak tahu sejarah hidup Nabi, baca sirahnya, jangan nyari di Sama'il. Ya, kalau nggak tahu bentuk fisik Nabi, carinya di Sama'il, jangan nyari di sirah. Ya, belum lagi kalau kita nggak tahu lagi, apa lagi Ustaz tentang Nabi? Ada khususnya, mahas khususan yang ada dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru nanti Pak kita tahu ngaku Nabi itu gini banyak. Ya, kadang-kadang dari sini nggak senang dengan Islam, menjelek-jelekkan Nabi masuk dari pintu itu. No, tengok Nabi kamu. Orang-orang talis barat itu. Ngaku bininya banyak, memuaskan syahwatnya dan seterusnya. Hanya aku gitu.
Maka nanti kalau baca kitab-kitab Khosrois dijelaskan, maka sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istrinya berbilang, ya, tidak sama dengan pikiran wong barat, maka kita kemudian tahu itulah keistimewaan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu azam bagi kita berniat. Asal sudah maulid, ya, lepas nanti habis maulid arba'in misalnya, mungkin di sini banyak para muhibbin hadir dalam maulid arba'in, kan ada bulannya. Mungkin ada yang ikut dalam maulid isrin sampai 60 hari, berarti 2 bulan. Jangan sampai lepas dari bulan Ar-Rabiul Akhir, lepas pula kita mengenali lebih dalam tentang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kita berdoa insyaallah, ya, dengan kejujuran hati dan niat kita hadir di maulid sepanjang bulan Ar-Rabiul Awal ini, momentum untuk menambah lagi cinta kita dengan Nabi, menguatkan rindu kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap dengan penuh harap kepada Allah, mudah-mudahan hadirnya maulid ini jadi saksi, ya Allah, nanti di kehidupan akhirat kami berharap dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih. Ini pesan lazim dan biasa sebetulnya. Tapi terus kita ingatkan untuk penguat, ya, sebagai diri kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi dalam bentuk menghadiri kajian atau membaca buku-buku tentang Nabi, maka ini praktikal yang masing-masing kita baca, kalau Pak, tinggal galak akidah, tinggal nak mendawamkan akidah, tinggal nak memperbanyak akidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab yang sering dibacakan oleh para tuan khatib dari mimbar-mimbar Jumat, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Singkatnya ayat ini minta kita ngapo berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tengok Pak, kita mungkin tak perlu ceritakan kalau selawat yang banyak dan berlimpah itu, tapi kita nanti bisa langsungkan. Kalau kita sebelumnya belum rajin selawat, lalu mujahadah, tirakat, berazam dan jujur dengan niat, ya Allah, 40 hari ke depan aku nak baca selawat sehari 100. Nanti kita rasa kedewek kita yang ngamal begitu. Apa yang sebelum kita bersolawat dengan kita yang sudah rajin solawat 100 kali setiap hari. Kalau selama ini sudah dawam 100 kali, nanti dicobakan lebih lagi dari 100, mungkin 500 kali dalam sehari. Nanti rasakan dewek apa sebelum kita solawat yang 500 dengan sesudah kita yang rajin solawat 500 kali. Kalau kita mengejar jumlah Bapak Ibu, maka solawat yang kita lantunkan itu solawat yang ringkas-ringkas cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau salawat Jibril, ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diulang-ulang. Kalau 100 kali tidak lama Pak. Kalau salawat Jibril 100 kali 10 menit kurang, selesai. Ya. Kalau nak ngejar lebih dari itu, zikir macam Imam Al-Ghazali, zikir mutlak beliau per hari itu 1000 kali. Kalau kita nak nyubuh misalnya salawat, Ustaz boleh 1000 kali? Boleh. Ya, macam ayat yang dibaca oleh kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu pas lalu apa Ustaz tadi? Bangun hawan jangan. Ya, Masya Allah boleh kita ini. Ada 2-3 kali juga acara, ya. Yang ketiga dan kedua, Masya Allah, ya. Jadi contoh nih beliau napas panjang, suara bagus, kekinian belum. Ada makalnya juga tadi dapat tinggi Ustaz, Masya Allah, ya. Senang mengaji beliau, ya. Sama juga tadi yang baca Al-Quran, ada makali-makalinya itu senang Ustaz, lembut hati kita dengarnya. Ya, kalau kita baca selawat 1000 kali tidak lama sebetulnya. Ya, kalau kamu baca selawat Naria, misalnya gitu, kalau ngejar juga dengan Naria. Kalau baca Naria panjang pendek-pendek. Nanti baru rasakan. Ya, apa beda kita yang sebelumnya belum berselawat dengan kita yang sudah mulai dawam berselawat. Kita yang selawat sedikit sebelum itu dengan kita yang selawat dalam bilangan yang banyak sebelum itu. Nanti insya Allah ada sesuatu yang Allah hadirkan. Bentuk kasih sayang Allah dengan asbab selawat kita itu.
Banyak Pak guru yang mengatakan zikir yang bahkan kita pun lalai dengan zikir itu, tapi tetap kabul di sisi Allah. Itu adalah zikir baca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah apa yang diucap oleh Nabi. Atau Nabi dalam sebuah riwayat dikatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Sekali Nabi kita ucap, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan kalau diartikan, ya Allah, keselamatan, kesejahteraan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada kita terbetik, kenapa sampai redaksi sholawat itu naik? Mengucapkan selamat, mengucapkan sejahtera untuk Nabi. Kadang-kadang nakal juga gitu begitu. Apa Nabi tidak selamat? Apa Nabi kurang sejahtera? Ya, ternyata riwayat hadis ini boleh jadi jawaban untuk itu. Sholawat yang kita ucapkan itu balik lagi untuk itu. Kita mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dijawab seolah-olah Allah menjawab, kau selamat, 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 kau selamat. 10 kali. Yang mengucap siapa? Allah yang megang jiwa raga putri. Karena itu kalau ada hajat, dukung gitu. Ustaz ini zikirnya aku, Ustaz ini doa aku. Tidak usah pening, baca deh salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawassul dengan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambil bayangkan kalau sedang ada masalah, ya Allah, tolong dengan asbab salawat ini tolong uraikan masalahku. Ya Allah, ini anakku ya Allah agak majal, majal. Ya agak nakal misalnya. Di salawat itu ada apa-apa? Ya, yang masih punya anak-anak kecil, yang masih tinggal dengan kita, sebelum dia jauh merantau, udah baca lagi kita buat. Asal mereka anak tidur tenang. Itu waktu-waktu yang istimewa untuk anak-anak. Kalau anak baru tidur itu kan gelombangnya itu gelombang apa nyebutnya? Theta ya, apa alfa itu. Yang dia belum nyenyak. Kalau dia dengar suara dari luar, doa-doa, afirmasi yang bagus dan positif itu masuk Pak ke dalam sanubari. Makanya anak kita baru-baru tidur itu jangan langsung ditinggalkan. Parai, doai yang baik-baik. Nah, dekati kalau anak 4 parai itu. Anak pertama sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, usah dekat tubuhnya baru sampai ke doa. Ya Allah, anak yang pertama ini, ya, dia agak kurang dalam apa? Sebab sholawat kalau lembutkan hatinya mudah terima pelajaran. Anak kedua, para itu sholawati. Tadi yang duanya agak majal biasanya anak kedua tadi ya. Sholawati itu lembutkan hatinya ya Allah. Baik jadi Buddha ini ya. Sholawati. Anak ketiga sholawati. Anak keempat sholawati. Sudah habis anak tadi. Siapa yang belum? Maya ya tahu dong. Jadi Ustaz Abdul Majid itu dia amal lagi ya. Pak ya. Para itu tuh. Ya, pasti kita lupa di tidur. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agak ada ini gitu ya. Doanya apa Ustaz? Tidak tanggung jawab, terserah kamu doanya apa ya. Iya, ibu tuh kadang bertanya, Ustaz boleh tidak dipakai untuk lagi? Boleh juga, sama Pak ya amalannya itu. Ya, tiup juga Bu, ya diubun-ubun lagi kamu. Tapi pastikan dia latih dulu. Akhirnya dia masih tidur ayam tuh tanya-tanya dia ngapa aku ditiup gitu tadi ya. Nah, doanya apa? Terserah kamu ya. Sudah kamu selawat tuh, terserah kamu yang ucap. Di belanja bulan depan naik ke paling situ lagi ya. Kamu lah sebulan di selawat naik di belanja ya. Iya lah kita di belum tidur untuk minta distribusi sebulan tadi omong gitu. Naik di belanja ya. Asbab sholat selawat. Kalau kita nggak dengar kalau ada hajat sholawati dulu. Ya, nah ini tinggal kita amalkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sambil kita mengaji, sambil kita melok kajian, sambil kita dengarkan dan baca sirah tentang Nabi, yang paling mudah itu langsung praktek banyakkan sholawat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jadi kita biasakan. Kalau ada apa-apa sallu ala Nabi, langsung agar hati itu lembut bersolawat dengan Nabi. Ya, kami rezeki dapat belajar ke Mesir, melihat langsung orang Mesir itu Pak ya.
mereka itu sangat lazim dan sangat senang kalau dengar kalimat sallu ala Nabi. Kalau di jalan Ustaz, Mesir itu sama kayak gitu. Kadang-kadang lebih agak kurang beradab juga itu. Kalau di jalan, ada juga sering. Di sana tuh udah sulit nak temukan mobil yang kemudian senggolan di jalan. Senggolan, lalu keluar. Wong-wong yang senggolan ini, dia sama macam itu mungkin bermarah, suara orang marah, wah tinggi. Ya, pecah orang bermarahnya, tapi mereka itu tidak berani mukul. Sebab mereka itu macam punya peraturan tak tertulis siapa yang mukul duluan, jadi salah, walaupun dia benar. Lagi dia berbantah-bantah omongan itu, biasanya yang lalu lalang itu akan ucap sallu ala Nabi, termasuk yang sedang ngomong kuat, tiba-tiba diam lalu ucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu apa yang tadi itu berbantah-bantah, lalu masuk mobil masing-masing, macam tak terjadi apa-apa. Ya, kalau kita bagi dulu ini berapa, bengkel dulu bengkel ya. Maka di situ kalau di mobil penyok mudah ya selesai dengan sholawat. Ya, itu kebiasaan wong-wong di kehidupan sehari mereka. Guru-guru kita asal ngajar menyampaikan materi. Kalau terlupa ayat, kalau terlupa dia beliau dan kita lirik terdengar beliau itu mengucap sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Sampai beliau lancar lagi ngomongnya itu ya, asbab ya orang-orang yang bertawassul dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Bapak Ibu, nanti silahkan dilihat banyak bentuk sholawat. Makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita senang menulis sholawat karena banyaknya hajat kita yang kita tawassuli dengan sholawat itu. Silahkan nanti mungkin sholawat kalian tawassul apa isinya itu. Tawassul dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengarkan ceramah guru-guru kita di terakhir ya. Ada sholawat dosisnya tinggi kata beliau. Saya dengar ini Bu Yahya atau Bu Baba Halimah Alaihus. Ada yang bunyi sholawat hidrok. Kalau misalnya kita kemudian sedang dilakukan sesuatu yang betul-betul menghimpit hidup kita, dosisnya ditinggi kata beliau. Baca sholawat hidrok. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sama panggil, tapi ada kalimat tambahan qaddat hilati adrikni ya Rasulullah. Diulang ya sampai hati kita merasa lega ya, diangkat kemudian dipilih itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya rasa itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan baca langsung kita praktekkan ya. Paling pentingnya praktek. Kalau ceramah ini ya beginilah. Ya, ada yang serius, ada yang agak lucu, ada yang lucunya dan sebagainya. Ya. Tapi paling pentingnya kita yang dengar, ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita amalkan dan kita praktekkan. Mudah-mudahan jadi sebab hidayah, mudah-mudahan jadi sesuatu yang bisa kita jadikan amalan keseharian kita. Terima kasih. Mudah-mudahan semua yang hadir, mudah-mudahan semua yang terlibat untuk suksesnya maulid kita malam hari ini menjadi asbab kita semua dipandang dengan pandangan rahmat dari Allah dan menjadi asbab dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiikum jami'an wa ridwan minallahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada ceramah kita pada malam ini, Ustaz Yunus Putra Wijaya SMA atau Allahumma bisehati wa'afiyah. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan dan keafiatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengambil keberkahan kita pada malam ini, marilah kita buka dengan surga. Marilah kita tutup dengan doa yang mana untuk memimpin doa ini dan kepada Ustaz Haji Muhammad Rabi Ustaz dan silakan. Ustaz di sini lihat. Ustaz lagi jam-jam itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا الحمد لله ينبغي الجلال والإكرام وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم افتح لنا من ابواب العلم ويسر لنا من ابواب العلم وزدنا علما وفضلا بالليل والنهار اللهم اعطنا علما ما لم نعلم نشكر لك اللهم ان استودعنا ما قرانا وما سمعنا وارزقه الينا عندما جئنا اليه اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع اللهم انا نسالك فضل النبيين وعند المرسلين والهام الملائكه المقربين اللهم امنا بالعلم وزدنا بالعلم واكرمنا بالتقوى واجعلنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اخر كلامنا على الجهاد انشرنا قولا لا اله الا الله محمد رسول الله وامنا عليها يا امين وامسنا عليها يا مميت وضعنا عليها يا ضعيف وارفعنا عليها يا نابل يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا عليك توكلنا واليك عنبنا واليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nur Alfian yang telah menutup doa tadi, dan kami atas nama pengurus Musholah Hidayat Rahman mengucapkan terima kasih kepada para tamu sekalian yang telah melangkahkan kakinya untuk hadir untuk memberikan acara di Musholah dan tercinta ini di Musholah Hidayat Rahman dan juga peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1449. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian, dan juga saya selaku ketua panitia hadir seluruh Musholah Hidayat Rahman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah yang agung, pada bapak, ibu-ibu, serta jemaah sekalian saya mohon maaf. Bila itu tidak diraya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersilakan untuk April Ashabul Hasanah untuk mengiringi lagu-lagu salawat. Thank you.
صل وسلم أبكي وبدأ بالجمال ملأ الفجار وسفينة في بطن بحر قد جرت وفؤادها بسيف بمنار سربي بسرب حبيب قلبي مسرع لا يقاتل وقطع الأقطار واجعل مع الأيام صبرا صالحا فصبر سر يظهر الأسرار أحسن بذلك الظنون فكم وكم في طرف عرش يسر الإعسار وقل النبي رسولك فهو الذي أضحى في غش العرب مختار وخذ النبي وسيلة فهو الذي أضحى في غش العرب حسبي بجاهك يا محمد إن أتى دهري وصرت للعلمها لا إله إلا الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا وقلبي وجسدي محمد بني عبد الصادق وآله وصحبه
Good.